हेलो जी अपना सैटअप पूरा रेडी हो गया लोनी होंदी हो मैं ला देना मैं बड़ियां पीतियां नहीं ते ए देखो चेक करो व्यू कितना प्यारा आ रहा है ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸਿੱਧਾ ਪੀਂਦੇ ਆ सारे पीते मैं करो नोकिया पी गया ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ यार ਤੈਨੂੰ की तुसी जवान ने मारन नहीं दे ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਆ ਸਿਗਰਟ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ यार की यार बेबे यार ये मारदा कौन होता यार ये हमारी ये मुंह दे ਓਏ ਮਰ ਗਿਆ ਓਏ ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬਚਾਓ ਓਏ ਓਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਨਹੀਂ ਸਿਗਰਟ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਇਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਫੋਨ मेला यार मेला मेल ते ला ਹੁਣ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਵਾਦ ਮੇਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਆ ਲੈ ਮੁੰਡਾ ਕੁੰਜਾ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਪਰੋੜਾ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ ਓਏ ਸ਼ੇਬੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਹੱਥ ਹੋਲਾ ਕੇ ਭਾਰਾ अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे सेहत तबीयत बिल्कुल ठीक होगी फिट फाट होंगे यार लाइफ बड़ी बोरिंग जी हुई पई है ते व्लॉग भी बोरिंग होए पे ने ते मैं सोच रहा कि कोई थोड़ा जिहा ट्विस्ट आवे कोई चेंजिंग होवे गेम दे अंदर ते लेकिन इस टाइम ते चलो मैं सुता पे तो जल्दी उठ गया ते हुण ना तो मेरा दिमाग काम कर रहा है इस टाइम सुस्त होया पे दिमाग भी लाइफ की तरह व्लॉग भी लाइफ भी हर चीज़ सुस्ती छाई पई है ते पहले मिनट मार के फ्रैश होने ते फिर सोचते हैं कुछ कि की करना लेकिन अज कुछ ना कुछ ट्विस्ट हैवी किस्म का लैके आना A few moments later. हाँ जी तो नहा धो के बाबा जी भाई हो गया आपका फ्रेश बिल्कुल जैसे आपको नज़र आ रहा है दिमाग भी काम करना शुरू हो गया तो हम मेरे दिमाग से एक बहुत गंदी शरारत सोची है मेरा दिल कर रहा है कि माँ जी ने किया जाए क्यों ना कोई प्रैंक तो प्रैंक मैं कल्ला तो कुछ नहीं कर सकता मैंने चाहिए कि किसी साथ की जरूरत तो हूँ किनू बुलाया जाए यार एहसन बुलावा एहसन तो यूनिवर्सिटी होना इस टाइम इमरान भाई भी नहीं आ सकते दिमाग लड़ाओ ना यार किनू बुलाया जाए किस ने बुलाना चाहिए व्हाट अबाउट शेबी भाई कौन कर खलो शेबी भाई को करते हैं कॉल शेबी भाई को कहने हैं कि बाबा जी के साथ बदलते करो ये ना मैंने कल्ले कल्ले जुत्तियां पै जाने बाबा जी क्यों शेबी भाई ने कॉल कर दो बेल जा रही बस दुआ करो चक लें अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम शेबी भाई किथे मैं करे जी यार छेती आ इधर घर नूं आना मेरा ला खैर होगी बस खैर ही है बस तेरे भरा अज बहुत ज़्यादा कुट पैन वाली है तो मैं कहना तू छेती आ तो मैं कहना तेरा थोड़ा जिहा साथ की जरूरत है कि जिथे मैं ही नहीं मार खानी कोई दो चार जुत्तियां तू भी खा लो यार मैं चंगा नहीं लगता ना सारी मैं कल्ला खावां मज़ा नहीं आता इधर की कूड़ी काड़ी का मामला तो नहीं था और नहीं एवं के मामले अपने नहीं होंगे तू टेंशन ना लै तू आ जा बस ईजी है तो तू ना मैं कहना जल्दी आ मिनट मार गया दसो दसी हो ना तू आएगा तो तुम दसांगा आप का बहुत सारी चल नहीं मैं कहना तू उड़िया हवावां जा तू गाना गांदा बस मैं उड़ी आऊँ हवाओं के साथ इंज करके तो तू उड़िया आ जा चलो मैं हाँ आएगा तो दसांगा ना आएगा दसांगा बड़े मजे की गल है जल्दी आ ठीक होगा मैं आया मैंने लग गया ना 5-10 मिनट आ गया ओके आ जा ओके कर ओके ओके लो जी शेबी आ रहे हैं ਤੇ ਛੇਬੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਦੇਰ ਆ ਯਾਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਲਓ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਤੇਰੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿਣੀ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੌ ਜਾਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਬਣਾ ਲਓ ਫਿਰ ਮਿੰਟ ਮਾਰੋ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਣਾ ਲਓ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਵਾਂ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਨਾਬ ਜੀ ਸਵੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚੜੀ ਸੁਸਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਿਲਾਵੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚਿਆ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਣੇ ओ कॉल आ गई हाँ जी किथे हेलो मैं आ गया बाहर आ गई चलो बाहर रोक मैं आया ओके लो जी शेबी भाई आ गए ने चलिए चलो जी शेबी आ गया जी शेबी भाई आ गए लो जी शेबी भाई आ गए ना ठीक तो हुण सोच रहे हैं कि
ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਲਾਮ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਪਹਿਲੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੁੱਫੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰੈਂਕ। ਕਾਹਦਾ ਪਲਾਨ? ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਿਗਰਟ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਗੈਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਕੋਈ ਟਵਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੋਰ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਬੇਜਣ ਵੀ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੰਨ੍ਹ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ। ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਉਂਝ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਫੁੱਫੂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਖਾਤਾ ਐਡਾ ਫੁੱਫੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਲੈ ਜਿੱਡਾ ਫੁੱਫੋ ਦਾ ਮੁੱਕਾ ਨਾ ਓਡਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਰ ਨਾਲ ਮੁੜਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਸੁਣ। ਨਬੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਓਏ ਛੱਡੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਿਗਰਟ ਪ੍ਰੈਂਕ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ। ਓ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣ। ਚੱਲਾਂ। ਉਹ ਲਾਸਟ ਸਟੈਂਡ ਲਾ ਦੇ। ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਲਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ। ਤੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲਾ ਆ ਜਾ ਥੱਲੇ। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬੀ ਭਾਈ ਛੇਤੀ ਆਇਆ ਛੇਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਗਾ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀ ਦੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਫਰੀ ਦੀ ਪੈਣੀ। ਬੁੱਢੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਵੱਖਰੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪਏਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸਾਥ ਦੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਏਗੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ। ਸੀਟਾਂ ਹੈ ਸੀਟਾਂ ਹੈ। ਕੈਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਫੇਰ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਸਿੱਟਾ ਮੈਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਨਾ। ਪੁੱਤਰ ਵਲੋਗ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਟ ਕੱਟ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਆਂ ਵਾ। ਤੈਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਫੁੱਫੋ ਕਿੱਥੇ ਵੈਸੇ? ਫੁੱਫੂ ਅੰਦਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਾਇਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀ ਫੇਰ ਸੋਚ ਲਿਆ ਯਾਰ ਨਾ ਚੰਡਾ ਖਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਾ। ਹਾਂ ਫੁੱਫਾ ਅੰਦਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫੁੱਫਾ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫੁੱਫਾ ਨੇ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਦਰਜਨ। ਸਮੇਂ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਫੁੱਫਾ ਨੇ ਜਾਣਾ ਦਰਜਨ ਨਾਲ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀਟਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੁੱਫਾ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦਰਜਨ ਨਾਲ। ਜੇ ਫੁੱਫਾ ਨੇ ਦਰਜਨ ਨਾਲੋਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੁੱਫਾ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਗਰਟ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆਈਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਆ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੁੱਫਾ ਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਦਰਜਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਜਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫੁੱਫਾ ਨੇ ਜਾਣਾ ਦਰਜਨ ਨਾਲ। ਐਤਕੀ ਦਰਜਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫੁੱਫਾ ਦੇ ਦਰਜਨ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਫੁੱਫਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ? ਹੈਂ? ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਚੱਲ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਫੂ ਆਏਗੀ ਨਾ ਫੁੱਫੂ ਆਏਗੀ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਕ ਦਫਾ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਲੈ ਆਈਏ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਸਿਗਰਟ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਕੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਤੀ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੰਘ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕਿਦੋਂ ਪੀਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਮਾਮੂ ਅਸਲਮ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ। ਲੈ ਵੀ ਕਰ ਲੈ। ਛੱਬੀ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਸਿਗਰਟ? ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੋਈ ਵੇਖ। ਆ ਗਏ ਪੁੱਛ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਸਿਗਰਟ। ਬਹੁਤੀ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਲਿਓ। ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਗੋਲਡੀ ਰਹਿ ਭਾਈ। ਗੋਲਡੀ ਦੇ 2-3 ਵਾਧੂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਪੀਣੀਆਂ। 4-3 ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਦਾ ਦਿਨ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਗੋਲਡੀ ਬੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪੀਂਦਾ ਗੋਲਡੀ ਪੀਂਦਾ। ਦੇ ਦਿਓ। ਲਓ ਜੀ ਸਿਗਰਟ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕੈਪਸੂਲ ਗੱਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਪਸੂਲ ਨੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਫੇ। ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਕੇ ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੈ ਚੱਲ ਨਿਕਲੀਏ। ਚੱਲ ਜੇ ਪਾ ਮਾਰ ਲਾਂ ਕੇਕ। ओके आप इसे भी तैयार हैं? यस ਆਜਾ ਪਿਆ ਕੇ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਪੈਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਨ ਨਾ और नहीं फैनी यार चिल कर ले जी मुंडा हो गया रेडी। चलो गेम शुरू करिए। ਸਾਹ ਲੈ ਲਈ लम्मा साह ले खिंच के ते फुफ्फो शायद चली गई होवे। मैंने अंदर जाके देखदा ना गई होवे ना मैं दरवाज़ा खोल के बैठ चुप करके ठीक है। मोटरसाइकिल उधर ला ताकि पता ना चले। मोटरसाइकिल उधर ला। हाँ मोटरसाइकिल उधर जाके लाख ला दे परले पासे कर के। फोन लगे कि बाबा जी गुआंढी मोटरसाइकिल नहीं इतने छावें ला दे बस। उन्होंने पता नहीं कि उत्तों कि पता चलना किन्ना दी। चल बा इतने फिट। चलो जी चेक करिए आया। चलो जी फुफ्फो जी चले गए तेरे। नहीं इनू करो बंद। आ लाइटा तो ऑन कर। पक्खा भी चला यार। पक्खा चला पक्खा। अच्छा सैटअप यार अगर इधर बहना तो इधर कैमरा कितने लगे? कैमरा नहीं लगना। नहीं सामने लगी गाने ये देखो ਇੱਥੇ ਟੇਬਲ ਆਨੇ ਫੁੱਫੋ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ। हाँ ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਐਂਜ ਬੁਆ वीडियो कितने बनेगी? वीडियो ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਛੱਡੋ ਐ ਸੇਟ ਆਵਤ ਰਹਿੰਦੇ ਫੁੱਫੋ ओ हाँ गल सुन वीडियो पता क्या है? वाशरूम के खोलते हैं दोनों दरवाजे ठीक है। तू लुकना बैठक दे विच ठीक है। ਜਦੋਂ ਫੁੱਫੂ ਆਵੇ ਬਾਹਰੋਂ
ਤੂੰ ਬੈਠਕ ਥਾਣੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਊ ਲੈ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਫੁੱਫਾ ਇੰਟਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੈਠਕ ਥਾਣੀ ਤੂੰ ਉਧਰੋਂ ਇੰਚ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲੰਘਣ, ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਣ, ਤੂੰ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੀ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੀ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਲੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵਿਊ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਫੁੱਲ। ਆਜੋ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਣੀ, ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਤੇਰੀ, ਪੂਰੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੈਟਮੈਂਟ ਕਰੀ ਨਾ ਕੋਟ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ। ਓ ਯਾਰ ਕੁੱਟ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣੀ ਸ਼ਬੀ ਇਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ, ਚਿੱਲ ਹੋ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਟ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਈ ਸਲਮਾਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕੁੱਟ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣੀ ਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੇਪੀ ਲਿਖ ਲਓ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਨਾ ਫੋਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਆਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ, ਪਤਾ ਬੇਬੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵੇਖਿਆ, ਬੇਬੇ ਦੀ ਕੂਣੀ ਵੇਖੀ, ਬੇਬੇ ਬਹੁਤੇ ਗੁੱਸੇ, ਬੇਬੇ ਕੂਣੀ ਮਾਰਦੀ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਕੂਣੀ ਮਾਰ ਮਾਰੇ ਨਾ ਲੱਕ ਦੂਰਾ ਕਰ। ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਦਿਲ ਤੇ ਭਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਿਆਰ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਚਲੋ ਓਕੇ ਹਲੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਪੂਰਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਪਸਟਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਟਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਛੇਬੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹ? ਗੋਲਡ ਲੀਫ ਐਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਗਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪੀ ਕੇ, 3 ਸਿਗਰਟਾਂ ਨੇ ਮਾਮਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਜੇ ਬੁਆ ਤੱਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਫੋਨ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਫੜਾ ਦੀ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਲੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਖੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਨਾ, ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਚਲਾ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾਣਾ। ਲੈ ਜੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਾਡਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਲੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਪੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ। ਲੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ, ਲੋ ਆ ਲੋ ਸੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ। ਮਾਮਾ ਇਹ ਤੇ ਕੋੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘੁੱਟ ਭਰਨੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧੂਏ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਬਹੁਤ ਕੋੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੋੜੀ ਹੈ, ਕੋੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਲੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ। ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਝ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੁੱਝ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੇ ਫੁੱਫੂ ਆਉਣ ਲੱਗੇਗੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੀ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ ਟੈਮੋ ਟੈਮ। ਇਹਦੇ ਉਹ ਤੁੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਫੋਨ ਟਾਈਮ ਲੇਟ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਫੁੱਫੂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਫੁੱਫੂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜਨ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਫੜਨੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡੇ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਦਵਾ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵਰਕੇ ਕੀ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਐਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਜੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਘਰ ਲਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕੀ ਅੱਗ ਸੇਕਣ ਬੈਠਾ? ਭਾਈ ਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਯਾਰ ਉਂਝ ਬੁੱਝਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਕੱਟੋਗੇ? ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ। ਪੂਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਐਸਟੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੈਂਚੀ ਬੇਬੇ ਦੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੈਂਚੀ ਵੀ ਗੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਹੈਗੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੇਬੇ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਬਸ 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 ਸੁੱਕੀ ਪੀਣੀ, ਸੁੱਕੀ, ਚਲੋ ਗਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਚਲੋ ਦਵਾ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਪੁੱਫਾ ਆਇਆ ਉਤੋਂ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਣ ਦੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਓਕੇ ਓਕੇ ਭਾਈ ਸਲਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਭਾਈ ਸਲਮਾਨ ਚਲੋ ਯਾਰ ਬੇਬੀ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਦਵਾ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਸਿਗਰਟ ਲਾਓ, ਦਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਗਰਟ ਲਾਓ, ਦਵਾ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ ਵੇ, ਲਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੇਲੀ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੂਟਾ ਖਿੱਚਿਆ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ। ਚਲੋ ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਪੱਪੂ ਆਂਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਪਹਿਲੇ। ਖੜੇ ਕਾਲੀ ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਕੀ ਸਾੜਾ ਦਿਆ ਹੈ ਮੁੰਡਾ। ਫਿਟੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵੇ? ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੇ।
ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ? ਸੈਟ ਪੜਾ ਉਹ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾ। ਕੀ ਯਾਰ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾ? ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਪੀਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ 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 ਉਹ ਪੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਇੱਕ ਲਾਤ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਦੇਵੇ? ਉਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁ ਅਗਰ ਆਮਲ ਉਧਰ ਬਹੁ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਦੋਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਣਾ? ਮੈਂ ਆਪ ਜਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਗੈਰ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸਿੱਧਾ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਨੋਖਿਆ ਪੀਣ ਡਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ? ਯਾਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ? ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ ਬੇਬੇ? ਮਾਂ ਜੀ ਯਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਅਭੀ? ਨਹੀਂ ਕੁਰ ਕਰ ਮੈਂ ਪੀਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਵਾਂ ਬਰਾਬਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਪੀ ਕੇ? ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਬਸ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਡੱਬਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਖੋਤੇ ਆ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 4 ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਫਟਣਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਯਾਰ, ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਫਟਣਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਬੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਪੀਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਪੀਵਾਂ ਨਾ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਸਵਾਰ ਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਚੀ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਹੈ ਉਹ ਭਰੀ ਤੇ ਕੱਚੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਜੋ ਆ ਕੀ ਬਦਬੂ ਕਿੰਨੀ ਤੂੰ ਕਰ ਗਈ ਆ? ਸਲਮਾਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਯਾਰ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਰੀ ਮਾਂ ਹੋਣਾ। ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮਾਂ ਪੀਂਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੀ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੀਣਾ, ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੀਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਘਰੇ ਪੀ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਆਵਾਮ ਖੂਜ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਖੂਜ ਹੀ ਡਿੱਗਣਾ। ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਬਸ ਦਵਾਈ ਆ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਬਸ, ਮਾੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨਾਨ ਕੇ ਦਾਲ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪੀ ਕੇ। ਉਹ ਕਿ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਆ ਸਿਗਰਟ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ। ਯਾਰ ਕੀ ਆ ਯਾਰ ਬੇਬੇ, ਯਾਰ ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ? ਜਿੱਥੇ ਮਾਰੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਓਏ ਮਾਗਿਆ, ਓਏ ਉਹ ਮਾਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਚਾਓ, ਓਏ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ, ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ। ਚੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ, ਨਿਕਲ। ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਤੇਰਾ ਬਾਹਰ? ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ। ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ? ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਪੇ ਨੂੰ ਫੋਨ, ਕਰ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੈ ਆ ਕਰ ਉਹਨੇ ਕਰ ਕੋਈ 11 ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਮਾਰ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਸੂਟਾ ਇੰਜ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬੜੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਈ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਲਿਆਵਾਂ। ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਂਦੀ। ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਰੇ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਖਾਪਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਚੋਚਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਬੀ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਬੀ ਕਰਨ ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਵਾਦ ਪਵਾਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਏਡਾ ਮੈਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਡੱਬੀ ਸਾਰੀ ਮੁਕਾਈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਆਖਰੀ ਸਿਗਰਟ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਗਈ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਸੀ ਘਰੇ ਤੇ? ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਜੁਆ ਖੇਡਿਆ ਕਰ, ਨਾਲੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਜਿਆ ਕਰ, ਨਾਲੇ ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੁਕਾਇਆ ਕਰ ਬੇਟਾ। ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਬਾਦਵਾ, ਆ ਲੋ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ, ਹਯਾ ਕਰ, ਆ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਸਿੱਧਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂਗੀ, ਹਨਾ? ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਭੈਣਾ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਯਾਰ ਮਾਂ ਜੀ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਿੱਧਾਂ ਕਰਦਾ, ਬੈਠਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਬੂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਆ ਸਿੱਧਾ ਬੀਬੀ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਣੋਂ ਹੀ ਚੜ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਆਖਰੀ ਸਿਗਰਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਅੱਛੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੇ। ਕੀ ਕਮੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ? ਯਾਰ ਬੇਬੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਕਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ? ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਚ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਮਾਂ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਮਾਂ ਪੀਂਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੀ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ?
ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੇਕ ਬਣੇ ਹਨਾ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਸਿਗਰਟ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ ਡੱਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਹਦਾ ਪੈਰਾ ਪੈਰ ਬਣਿਆ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲੈ ਓ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾ ਸ਼ੇਬੀ ਓਏ ਆ ਜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਹੋਵੇ ਓਏ ਆ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਪੀਣ ਲੈ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦੇ ਸ਼ੇਬੀ ਨੇ ਪੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਲੈਣਾ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਮ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਬਾਕੀ ਛੱਡੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਬੀ ਨੇ ਪੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਸਕਾ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਮ ਉਹ ਬੇਬੇ ਈਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਂਕ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਚਲੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਂਕ ਹਾਂ ਦੱਲਿਓ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਕਦ ਨਾ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਵਾਮ ਪੀਂਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੀ ਲਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਮਾਰਨ ਪਈਆ ਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਦੇ ਲਵਾਂ ਜਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਲਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਲੈ ਲੈ ਗੱਲ ਯਾਰ ਲੈ ਲਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ੇਬੀ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਤੇ ਲੈ ਲਾ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਕੋ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਸ਼ੇਬੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਲੈ ਲਾ ਯਾਰ ਮੇਲਾ ਮੈਂ ਮੇਲਾ ਆ ਕੇ ਮੇਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਇਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਫੋਨ ਮੇਲਾ ਯਾਰ ਮੇਲਾ ਮੇਲ ਤੇ ਲਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਵਾਦ ਮੇਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਆ ਲੈ ਮੁੰਡਾ ਕੁੰਜਾ ਗਿਆ ਆ ਜੀ ਪਰੋੜਾ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ ਓਏ ਸ਼ੇਬੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਹੱਥ ਹੋਲਾ ਕੇ ਭਾਰਾ ਹੱਥ ਹੋਲਾ ਕੇ ਭਾਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜਾ ਹੱਥ ਦੀ ਸੁਣਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਬੀ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੇਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਜਰ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਵੇ ਕੋ ਓਏ ਡੱਕ ਬਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਓਏ ਡੱਕ ਬਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਕੇ ਲੈ ਪਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਸੀ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਫੁੱਫੜ ਇਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਇਆ ਆਂਦਾ ਕੋਟ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਕੋਟ ਪਵਾ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਸੀ ਚੰਡ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਹੋ ਮੈਂ ਆਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਏਸੀ ਚਲਾ ਕੇ ਬੋਲ ਖੋਲੇ अब भाई ये सारी ने बीतियां सारियां वेख लो ਤੁਸੀਂ ਆਂਦਾ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆਪ ਹੋਰ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪੜ ਲੈਂਦਾ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਉਹ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਂਕ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੈਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਂਕ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਾਨਾ ਦੀ ਵੈਸੇ ਮਾਂ ਬੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਾਤੇ ਆ ਕਿ ਕੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਤਾ ਤੇਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਵੇਖ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਕੰਜਰਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝਾਟਾ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੱਲੀ ਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚਲੀ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਕਰੀਏ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਘਰ ਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬਾਲ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ 15-20 ਬਾਲ ਹੋਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਛੱਡ 3 ਵਾਰ ਰਾਤ ਅੱਜ ਮਿਲਾਨ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਸਮ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਗੋਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਦੀ कि मैं क्या आपकी एज क्या आंधी 40 साल मैं क्या आपका हस्बैंड डिवोर्स मैं क्या ओके आपने आगे मैरिड नहीं करनी आंधी नो मैं क्या अगर करनी है तो बता दो मेरे माइंड में एक आदमी है वो बिजनेसमैन है हैंडसम है सो हैंडसम बहुत चंगी मैं बढ़िया कर यार तू गोरिया कर लगी आती ठीक है आप मुझे सुबह उससे ना मिलवाना इंग्लिश तू कर यार शेबी तू कर गल कोई मसला नहीं हो गया ਉਹ ਰੰਡੀਆਂ ਰੁੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ कोई मसला नहीं ले ओ गोरी ਯਾਰ ਜਾਨ ਫਿਰ ਬੋਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤੋਂ है 40 साल दी ओ 40 साल यार उम्रां च की रखया दिल जवान होना चाहिए उम्रां च की रखया ਮਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੇ 9 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆ ਜੂਗੀ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪੋਤਾ ਫੀਲ ਇੱਕੋ ਜਿੱਕੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਹੇ ਹੈ ਹਸਮੁਖ ਹਸੋ
ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 5 ਸਾਲੀਆਂ ਹੋਣ 7 ਸਾਲੇ ਹੋਣ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੋਟੀ ਆਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਕੀ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਵਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲੱਤ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬਾਹ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਧਰ ਹੈ ਆ ਕੇ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ ਸਵਾਦ ਤੇ ਆਵੇ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਘੁੱਟਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਿਗਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਣੀ ਪੀ ਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀ ਲੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਦਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਲੌਗ ਪੂਰਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏਗਾ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਲੌਗ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੱਟੀਆਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਐ ਬੈਠਾ ਲੱਤ ਕਰਕੇ ਓ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ। ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਚਲੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਉੱਠਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਕਿਚਨ ਚ ਵੜ ਜਾ ਨੁਕਰੇ ਛੇਬੀ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਛੇਬੀ ਆਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਜਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੇ ਛੇਬੀ ਨੇ ਕੁਕੜੀ ਹੋ ਕੇ ਧੋਣ ਤੇਜ ਪਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਛੂ ਕੁਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਟਾ ਉੱਟਾ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਧੋਣ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਦੀ ਵੈਸੇ ਚੱਸ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਸ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚੱਸ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੁਖਣ ਲੱਗੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਜੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਬੇਬੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਟ ਆਏ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਹਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੈ ਸ਼ੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੱਕੂ ਠੱਪਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਠੀਕ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਲੌਗ ਹੈ ਸ਼ੇਬੀ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਕੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕੋ ਪੈਣੀਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਲਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਣਾ ਤਾਂ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਬੋ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਗਈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਸੜਨ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਪੀਓ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੀ ਦਰਦ ਸਾਰੇ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਚਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਪੀਆ ਕਰਨੀ ਨਾ ਡੇਲੀ ਚਾਹ ਦਾ ਘੁੱਟ ਕੱਪ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਲਾਈ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚਾਸਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੂਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕੋਡਾ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਓਏ ਆਪਾਂ ਉਤਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਿਹਲਾ ਪਿਆ ਕੈਫੇ ਨਾ ਬਣਾ ਦੀ ਆਰੋ ਕਾਵੇਂ ਗਈ ਉੱਤੇ ਕੈਫੇ ਨਾ ਬਣਾ ਦੀ ਉਤਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਪਿਆ ਆਪਣਾ। ਵੇਖਾ ਬਗੈਰ ਦੀ ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਯਾਰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਉਹ ਯਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਇੱਕ ਏਸੀ ਲਵਾਉਣਾ 4 ਸੋਫੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਿਗਰਟਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲੀਆਂ 4-5 ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣਾ ਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਸਕੋ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫੋਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਜਰ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰੈਂਕ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੈਂਕ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਂਕ ਆ ਪ੍ਰੈਂਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਐਂਜੀ ਪ੍ਰੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਂਕ ਐਂਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਨਾ ਵੈਸੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਰਖਵਾਇਆ ਕਰੋ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਐਡੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਨੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੇ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੇ ਹੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡੋ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਬੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਕੀ ਆਇਆ ਕੁੱਟ ਪਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਹੈ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਾ ਫੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਪੈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਕੁੱਟ ਪੈਣ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਚੱਲੀ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਸੇ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਯਾਰ ਏਸੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਠੰਡਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਚੱਲਦਾ ਠੰਡਾ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਕੂਨ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਬੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਮੂਰ ਖਾ ਲਈਏ ਬਸ ਠੀਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਬੀ ਨੂੰ ਕੂਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ ਜੋ ਸਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਓਏ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਪੂਰਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਛੇਬੀ ਆਏ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਤੂਤ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਛੇਬੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਿਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁੱਪੋ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕੁੱਪੋ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹ ਪਰੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉਹਲੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਜ 'ਚ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਬੱਕਰੇ ਲਈ ਖੜੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋ ਹੀ ਆਈ ਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾੜਨ ਡਿਆ
ਚਲੋ ਬਸ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਂਡ, ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ 3 ਦਿਨ ਦੁਖਦੇ ਰਹਿਣ। ਦੁਖਦੇ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘੁੱਟਦੇ। ਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪ੍ਰੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਬੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਖਾਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੰਗ ਪੀੜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਕਰੇ ਪੀੜ, ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਟਕੋਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸੀ ਨਾ ਇੰਜ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਪੀੜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਂਕ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਂਕ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੁੱਫੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੁੱਫੋ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਬਾਏ ਬਾਏ।